ओके विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। सरस्वती शिशुकुंज भगवाला में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। ધોરણ 9 વિષય સંસ્કૃતમાં આજે આપણે ગઈકાલે અગાઉના તાસની અંદર વિડીયોમાં પદ્ય 6ની આપણે પૂર્ણાહુતિ પૂર્ણ કર્યું। સાહતી કાર્યસાધિકા આજે એક નવો પાઠ શીખવા જઈ રહ્યા છે। સાહતી કાર્યસાધિકા यानी कि संगठन एक सूत्रता एक कार्य ने सिद्ध करनार होय छे। बहुत सरस मजानी एक नानी वार्ता है, बोधात्मक वार्ता है। वार्ता याद आवे एटले आपने संस्कृतना महान गद्यकार यानी कि पंडित विष्णु शर्मा याद आवे। संस्कृत साहित्य में जेटली वार्ताओं है ए मुख्यतः बे ग्रंथमांथी लेवामां आवे छे। एक तो पंचतंत्रमांथी अने एक हितोपदेशमांथी। पंचतंत्रना रचयिता कोण छे तमने जो खबर होय तो पंडित विष्णु शर्मा अने हितोपदेशना रचयिता छे नारायण पंडित अथवा तो पंडित नारायण। ईस्वीसनना 9मा शतकमां मतलब कि तेओ थई गया होय एम मानवामां आवी रह्युं छे। आमां नीतिबोध आपनारी विविध प्राणी कथाओं छे। आ हितोपदेश में मतलब कि घना बधा उपदेश आपी जनारी घनी बधी प्राणी कथाओं से। आमानी एक कथा अहीं रजू करवामां आवेली छे। आ कथानी अंदर संगठननो महिमा रजू करवामां आवेलो छे, पण तेनी पृष्ठभूमि जुदी रीते अहींया विचारवामां आवेली छे। एक रीते अहींया एवुं विचार्युं छे कि बधे ज आपणे शंकाओ राखवा जोईए तो खावानुं के पीवानुं पण मळी न शके, कारण कि कोई जातनी शंका वगर साहस करीने धर्ममां कार्यमां उतरी पड़वुं जोईए। आम करवा जतां ज्यारे लोभ के एवा बीजा कोई कारणथी माणस मुश्केलीमां मुकाय छे त्यारे मांथी बहार आववा माटे संहति एटले के संगठन उपयोगी निवड़े छे। ए बात आव एक नानकड़ी वार्ता द्वारा आपने उपदेश रूपे अहींया मळे छे। वार्ता जो टूंकमां तमने कहूँ तो एक कागड़ो होय छे। कागड़ो एक नदी ने किनारे एक झाड़ पर बैठेलो होय छे। एक शिकारी त्यां आवे छे। शिकारी थोड़ा अनाजना दाणा नाखे छे, पछी अनाजना दाणा पर ए शिकारी झाड़ पाथरे छे, झाड़ नाखी दे छे अने पोते एक झाड़नी बाजू संताई जाय छे। पक्षीओ आववानी राह जुए छे। थोड़ा समय में आकाशमांथी एक कबूतरोनुं टोळुं उड़तुं उड़तुं जई रह्युं हतुं। आ हतुं ए घटना जंगलनी घटना हती। आ जंगल में आ केटलाक चोखाना दाणा वेरायेला हता, अनाजना दाणा वेरायेला हता। केटलाक कबूतरो अनाजना दाणाने जुए छे। कबूतरोने पण भूख लागेली हती एटले अनाजना दाणा खावा माटे ते तत्पर बने छे कि मारे खावा छे, अमारे खावा छे। त्यां उतरे छे, एकबीजामां चर्चा थाय छे कि आवा वीरान जंगल में मने आ शक्य लागतुं नथी। कंईक मतलब कि काळुं धोळुं तो छे ज अहींया। कबूतरो जे मुख्य होय छे चित्रग्रीव नामनो कबूतरोनो राजा होय छे। आ कबूतरोनो राजा बधाने समजावे छे कि अहींया चणवा माटे बेसवुं ए आपणा माटे एक जोखमकारक छे। पण केटलाक कबूतरो माने छे कि आवुं बधे राखी शंकाओ करीशुं तो આપણે पेट भरीशुं केमनुं। आम विचारी एक चर्चाओ थई छे अने अंतमां बधा ज कबूतरो ए झाड़ पर मतलब कि बेसे छे अनाजना दाणा चरवा माटे। त्यां ए झाड़मां बधाना पग फसाई जाय छे। हवे ए बधा कबूतरो फसाई जाय छे एटले एकबीजाने दोष आपवा लागे छे कि तारा लीधे आम थयुं तेम थयुं। त्यारे पेलो चित्रग्रीव कबूतरोनो राजा ए अनाजना दाणा चरवा बैठेलो न हतो।
એ કહે છે અહીંયા લડવાથી એકબીજા ઉપર આક્ષેપ કરવાથી કંઈ બનશે નહીં. એક કામ કરો, તમે બધા ઝાડ એકસાથે જોર કરો, ઝાડ લઈને ઉડો અને હું કહું છું ત્યાં મારી સાથે ચાલો. આ રીતે બધા કબૂતરો જોર કરે છે, ઝાડ લઈને ઉડે છે. એકાદ કબૂતરાથી ઝાડ લઈને ઉડાય નહીં, બધા એકસાથે જોર લગાય કે હેસો કરીને ઝાડ લઈને ઉડે છે. એ ચિત્રગૃહ પોતાનો એક ઉંદર એક છે, ઉંદરોનો રાજા છે મૂષકરાજ, હે ને. એવા મૂષકરાજ પાસે જાય છે. હિરણ્યક નામનો એ ઉંદરોનો રાજા છે, એની પાસે જાય છે. ચિત્રગૃહ એને સમજાવે છે, સમગ્ર ઘટના જણાવે છે. એ ઉંદરોનો રાજા હિરણ્યક એ પોતાને દાંતથી એ બધાની ઝાડ મુક્ત કરી દે છે, ઝાડને તોડી નાખે છે, એટલે બધા કબૂતરો મુક્ત થાય છે. આટલી નાનકડી વાર્તા અહીંયા રજૂ કરવામાં આવી છે. આમાંથી બોધ આપણને એ મળે કે જે પણ કામ આપણે કરીએ છીએ ખૂબ સમજી વિચારીને આપણે કરવાનું છે. અને કદાચ એ કામ કરવાથી આપણને કોઈ મુશ્કેલી આવે તો એ મુશ્કેલીમાં એકબીજાને દોષ આપ્યા સિવાય એ મુશ્કેલીમાંથી પાર કેમ ન પડવું, એ મુશ્કેલીમાંથી આપણે બહાર કેમ ન આવવું, એના વિશે આપણે વિચારવાનું છે. આ એ શ્રેષ્ઠ ઉપદેશ આપણને અહીંયા આ પાઠમાંથી આપણને મળે છે કે એક સૂત્રતા હોય, એક સંગઠન હોય, એક સંહતિ હોય તો કોઈ પણ મુશ્કેલ કામ ખૂબ સરળ રીતે આપણે પૂર્ણ કરી શકીએ છીએ. એ બોધ પણ આપણને આ પાઠમાંથી મળે છે. બરાબર? ઓકે, તો પાઠ પર છીએ. પાઠની શરૂઆત કરીએ આપણે. અસ્તિ ગોદાવરી તીરે વિશાલઃ શામલીતરુ વિવિધેભ્યઃ દેશેભ્યઃ સમાગતાઃ બહવઃ વિહગાઃ તત્ર રાત્રો નિવસંતિ. ગોદાવરી નદીને કિનારે એક વિશાળ શિમળાનું, વિશાળ એને કે એક વિશાળ ખૂબ મોટું શ્યામલી તરુ, શ્યામલી તરુનો શબ્દનો અર્થ છે બેટા શિમળાનું વૃક્ષ આવેલું હતું. વિવિધેભ્યઃ દેશેભ્યઃ અનેક ઘણા દેશોમાંથી, અનેક ઘણા નગરોમાંથી સમાગતાઃ આવીને બહવઃ એને કે ઘણા બધા પક્ષીઓ, વિહગાઃ એને કે પક્ષીઓ તત્ર રાત્રો નિવસંતિ અહીંયા મતલબ કે ત્યાં, ત્યાં મતલબ કે ક્યાં? એ ગોદાવરી નદીને કિનારે જે શિમળાનું જે ઝાડ આવેલું હતું ને એ ઝાડ ઉપર અનેક ઘણા બહારથી ઘણા બધા પક્ષીઓ આવતા હતા અને આ ઝાડ ઉપર રાત્રિ સમયમાં નિવાસ કરતા હતા. તે શું? તેમાં લઘુપતગ નામા વાયસઃ અપી એકતમ અસ્તિ. તેમાં લઘુપતક નામનો એક વાયસઃ એને કે કાગડો પણ એક છે. શિમળાનું ઝાડ ક્યાં હતું? ગંગા નદીને કિનારે. એ ઝાડ ઉપર કોણ રહેતું હતું? ઘણા બધા પક્ષીઓ રાત્રે નિવાસ કરતા હતા. તેમાંનું એક પક્ષી કયું હતું? લઘુપતક નામનો કાગડો પણ અહીંયા નિવાસ કરતો હતો. અથ કદાચિત પ્રભાત કાલે, હવે કદાચિત એને કે કોઈ એક વાર પ્રભાત કાલે એને કે સવારના સમયે સહવાયસઃ તે કાગડો કૃતાંતમ દ્વિતીયમ ઇવ અટંતમ વ્યાદમ પશ્યત. કૃતાંત શબ્દનો અર્થ છે બેટા યમરાજ. કૃતાંત શબ્દનો અર્થ શું છે? યમરાજ. બીજા એક દ્વિતીયમ એને કે બીજા એક યમરાજની માપ અટંતમ એને કે ફરતા વ્યાદમ પશ્યત. વ્યાદામાં પશ્યત, વ્યાદમ એને કે શિકારીને, એક પારધીને, પશ્યત એને કે જોતો હતો. એને એક શિકારીને જોયો, એક પારધીને જોયો. કોને જોયો? લઘુપતક નામના કાગડાએ. તમવલોક્ય તેને જોઈને સોડ ચિંતયત તે વિચારે છે, એને જોઈને તે વિચારે છે. અદ્ય પ્રાંતરેવ આજે સવારથી જ
આજે સવારથી જ અનિષ્ટ દર્શયનમ, આજે સવારથી જ મને અનિષ્ટના દર્શનમ સજ્જાતમ, દર્શન થયા છે. શું કહે છે? આજે સવારથી જ મને અનિષ્ટના દર્શન થયા છે. ન જાને તત કિમ અનભીતમ પ્રેતમ, મને ખબર નથી કે મારે શું ન જોવાનું, હજુ પણ મને દર્શયિષ્યથી મારે જોવું પડશે. શું ન જોવાનું, હજુ પણ મારે જોવું પડશે. કાગડો વિચારે છે કે અહીંયા શિકારી જે છે, આ શિકારી જે કામ કરી રહ્યો છે એનાથી ઘણા બધા પક્ષીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાશે. તો આજે સવારથી જ અનિષ્ટના મને દર્શન થયા છે. શિકારી એમના માટે એક અનિષ્ટ સમાન છે કાગડા માટે, એટલા માટે કંઈક ન જોવાનું મારે જોવું પડ્યું છે. અને હજુ પણ શું ન જોવાનું મારે આખો દિવસ જોવું પડશે. ઇતિ વિચિંત્ય, આમ વિચારીને, વિચિંત્ય શબ્દનો અર્થ છે બેટા વિચારીને, સહ વ્યાકુલ સજ્જાત, વ્યાકુલ એને કે ચિંતિત, તે ચિંતિત બને છે, તે વ્યાકુળ બને છે. સજ્જાત એને કે વ્યાકુળ થઈ જાય છે, વ્યાકુળ બને છે. અથ બીજો પેરેગ્રાફ, પહેલો પેરેગ્રાફ આપણે જોયું, હવે બીજો પેરેગ્રાફ. અથ તેનો વ્યાદેન, હવે તેનો વ્યાદેન, તેનો મતલબ કે તે, વ્યાદેન મતલબ કે શિકારીએ, પાડતીએ, તંદુલકરાના વિકિનીય જાલમ વિસ્તરીનીય. શું કરે છે? હવે તે શિકારી શું કરવા લાગ્યો? તંદુલકરાના, તંદુલ મતલબ કે ચોખા બેટા, કરાન મતલબ કે દાણા, ચોખાના દાણા, વિકિનીય મતલબ કે વેરીને, ચોખાના દાણા, તંદુલકરાના સમાસ કયો બને? ચોખાના દાણા, તો ષષ્ઠી તત્પુરુષ સમાસ. વિકિનીય મતલબ કે વેરીને નાખીને ચોખાના દાણા ફેંકે છે. પછી જાલમ વિસ્તરણીય, શું કરે છે? ઝાડ, એ ચોખાના દાણા ઉપર ઝાડ ફેલાવે છે. શું ફેલાવે છે? ઝાડ ફેલાવા લાગ્યું. અને સચ વૃક્ષસ્ય, અને તે વૃક્ષસ્ય એને કે વૃક્ષની, વૃક્ષસ્ય વિભક્તિ વચન કયું આવ્યું? ષષ્ઠી એકવચન. પૃષ્ઠભાગે, વૃક્ષની પૃષ્ઠભાગી અને કે વૃક્ષના પાછળના ભાગે, પ્રચ્છન્નો મતલબ કે સંતાઈને, પ્રચ્છન્નો ભૂતવા સંતાઈને, આ અતિષ્ઠત એને કે ઊભો રહે છે. જે સીમડાનું જે ઝાડ છે ને, એ સીમડાના ઝાડના થળિયાની પાછળ આ શિકારી સંતાઈને ઊભો રહે છે. પછી તસ્મિન એવ કાલે, એ જો સમયે, ચિત્રગ્રીવ નામા, એ જ સમયે ચિત્રગ્રીવ નામા, ચિત્રગ્રીવ નામનો કપોતરાજ, કપોત મતલબ કે બેટા કબૂતર, કપોતરાજ એને કે કબૂતરોનો રાજા. કોણ હતો? ચિત્રગ્રીવ. એટલા સમયમાં કબૂતરોનો રાજા પરિવારેણ સહ, કબૂતરોનો રાજા એ ચિત્રગ્રીવ પોતાના પરિવારેણ સહ, પોતાના પરિવાર સાથે, પરિવારેણ શબ્દમાં કઈ વિભક્તિ આવી? તૃતીયા એકવચન. પોતાના પરિવાર સાથે ગગને વ્યપસત, ગગને એને કે આકાશમાં, કઈ વિભક્તિ અહીંયા લાગુ પડી? સપ્તમી એકવચન. આકાશમાં વ્યપસત એને કે ઉડતો ઉડતો જતો હતો, આકાશમાં ઉડી રહ્યો હતો, ઉડીને ક્યાંક બીજે જઈ રહ્યો હતો. કોણ? ચિત્રગ્રીવ. કોની સાથે? પોતાના પરિવાર સાથે. પરિવાર સાથેથી ઉડતા ઉડતા જતા હતા ત્યારે ભૂમો વિકિણ્યાન, ભૂમો એને કે જમીન પર, વિકિણ્યાન એને કે વેરાયેલા, નાખેલા, તંદુલકરાન એને કે ચોખાના દાણાને, દૃષ્ટવા એને કે જોઈને, ચોખાના દાણાને
જોઈને કપોતાહ લુબ્ધાહ અભવન. કબૂતરો કપોતાહ યાની કે દૃષ્ટવા શબ્દનો અર્થ છે જોઈને, કપોતાહ યાની કે કબૂતરો, લુબ્ધાહ અભવન લોભાયા, લોભાયા હતા, અભવન એટલે કે લોભિત થયા હતા. કેમ લોભિત થયા હતા? ખાવા માટે. શું ખાવા માટે? ચોખાના દાણા ખાવા માટે. તત સ કપોતરાજ, પછી તે કબૂતરોનો રાજા, પછી તે કબૂતરોના રાજા તંદુલકરાન લુબ્ધાન, ચોખાના દાણાથી લોભાયેલા, કપોતાન અકથયત, કબૂતરોને કહેવા લાગ્યા. કોને કહેવા લાગ્યા? ચોખાના દાણાથી લોભાયેલા એ કબૂતરોને કબૂતરોના રાજા કહેવા લાગ્યો, કૃતો અત્ર નિર્જને વને તંદુલકરાના સંભવ. જે પોતાના પરિવારના સભ્યો આ ચોખાના દાણા જોઈને એનાથી લોભાયા, એને આ કબૂતરોનો રાજા ચિત્રગ્રીવ કહેવા લાગ્યો. અત્ર નિર્જને વને, અહીં નિર્જન યાની કે આ નિર્જન, નિરાંત, વને યાની કે વનમાં, અહીં આ નિર્જન વનમાં, આ વિરાંત વનમાં તંદુલકરાના કૃતો સંભવ, ચોખાના દાણા ક્યાંથી સંભવ છે? અહીં આ નિરાંત વનમાં ચોખાના દાણા ક્યાંથી સંભવ છે? તનો અનિરૂપ્યતામ તાવત, હું આને યોગ્ય માનતો નથી. મને આ યોગ્ય લાગતું નથી કે આવા એ ચોખાના દાણા આ જંગલની અંદર કેમ કરીને હોઈ શકે. હેને, આ ચોખાના દાણા આ જંગલની અંદર કેવી રીતે સંભવ હોઈ શકે? આમ વિચારને નહીં, તેનો નિર્ણય કે નિશ્ચય કરો. આનો આપણે ચોક્કસપણે એક નિશ્ચય કરવો જોઈએ. તન નિરૂપ્યતા તાવત, આનો એક ચોક્કસ નિર્ણય કરો, એક નક્કી કરો કે આવું કેવી રીતે બની શકે. ભદ્રમ ઈદમ ન પશ્યામી, ઈદમ ભદ્રમ ન પશ્યામી. ઈદમ એને કે આને, હું ભદ્રમ એને કે શુભ કે કલ્યાણ, ન પશ્યામી એને કે માનતો નથી, જોઈ શકતો નથી. આ જે છે એને શુભ કે કલ્યાણ હું નથી જોતું. ક્યાંક રહેઠાણવાળો વિસ્તાર હોય અને ત્યાં ચોખાના દાણા પડ્યા હોય તો આપણે સ્વાભાવિક છે, પણ આવા નિરાંત જંગલમાં ચોખાના દાણા સંભવ ક્યાંથી છે? મને આમાં તો કંઈક ને કંઈક ગરબડ લાગે છે. હું આને સુખ કે કલ્યાણ જોઈ શકતો નથી. અને ન તંદુલકરેણ લોભેન, આનાથી આ ચોખાના દાણાથી લોભાવાથી અસ્માકમ એને કે આપણું મહદ અનિષ્ટમ ભવતી અર્હતિ, બહુ જ મોટું અનિષ્ટ થઈ શકે છે. આ ચોખાના દાણા જોઈને લોભાવાથી આપણું બહુ જ મોટું અનિષ્ટ થઈ શકે એમ છે. બહુ જ મોટું આપણું અહિત થઈ શકે એમ છે. એટલે અતઃ આથી સર્વથા યાની કે સર્વ રીતે, બધી જ રીતે અવિચારિતમ કર્મમ ન કર્તવ્યમ, કોઈ પણ રીતે વગર વિચાર્યું કામ ન કર્તવ્યમ, આપણે ન કરવું જોઈએ. આ બધું વિચારવું જોઈએ. બિલકુલ વિચાર્યા વગર આપણે કામ કરવું જોઈએ નહીં. કેમ કે યતઃ મતલબ એનો અર્થ છે કેમ કે સુજીર્ણમ અન્નમ સુવિચક્ષણ સુત, સુશાસિતા શ્રી નૃપતિ સુસેવિત, સુવિચિંત્ય ચોક્તમ સુવિચાર્ય યત કૃતમ સુદીર્ઘકાલે અપી ન યાતિ વિક્રિયા. પહેલો શબ્દ એ લેવાનો છે બેટા,
સુવિચક્ષણ એટલે કે કુશળ, હોશિયાર અથવા ડાહ્યો માણસ. એ કેવો હોય એમ, તો એની અહીંયા વાત કરીશું કે ખૂબ જ ઓકે. અહીંયા વાત બી કરવામાં આવી છે સુજીર્ણમ અન્નમ. સુજીર્ણમ મતલબ કે સારી રીતે પચે તેવું અન્ન, સારી રીતે પચે તેવું અન્ન. આપણે ખોરાકનો ઉપયોગ કરીશું, અનાજનો ઉપયોગ કરીશું, કાચું આપણે ખાઈ શકતા નથી. આપણા શરીરને, આપણા પેટને જે માફક આવે છે એ પ્રકારનું અનાજ, એ પ્રકારનો ખોરાક આપણે લઈએ છીએ. બીજું કયું છે સુવિચક્ષણ સુત, એટલે કે ખૂબ જ કુશળ હોશિયાર પુત્ર. અને સુશાસિતા શ્રી. સુશાસિતા યાની કે સારી રીતે શાસન કરાયેલી શ્રી. શ્રી મતલબ કે લક્ષ્મી, ધન સંપત્તિ. સારી રીતે શાસન કરાયેલી, રાખવામાં આવેલી લક્ષ્મી, ધન સંપત્તિ. તથા સુસેવિતા નૃપતિ, સારી રીતે સેવાયેલો. નૃપતિ શબ્દનો અર્થ છે બેટા રાજા. સારી રીતે સેવાયેલો એ રાજા. સુવિચિંત્ય ચોક્તમ, અને સારી રીતે વિચિંત્ય એટલે કે વિચારીને, સારી રીતે વિચારીને બોલાયેલું વચન. ચોક્તમ એટલે કે બોલાયેલું વચન. સુવિચારીએ યત્કૃતમ, બોલાયેલું વચન જે કરાયેલું હોય. યત્કૃતમ એટલે કે જે કરાયેલું હોય તે સુદીર્ઘકાલે અપી, લાંબા સમય સુધી પણ, અતિશય લાંબા સમય સુધી પણ વિક્રિયામાં ન યાતિ, વિકારને પામતું નથી. વિકારને એ પામતું નથી. ભલે અહીંયા બાબત એ સમજાવવામાં આવી છે, કબૂતરોનું રાજા ચિત્રગૃહ બધા કબૂતરોને સમજાવવા માંગે છે કે ખોરાક લેવો તો કેવું લેવું, અનાજ લેવું તો આપણા શરીરને અનુકૂળ આવે, માફક આવે, પછી એવું હોવું જોઈએ. પુત્ર કેવો હોવો જોઈએ તો ખૂબ કુશળ હોશિયાર હોવો જોઈએ. ધન સંપત્તિ કેવી હોવી જોઈએ, સારી રીતે સચવાયેલી હોવી જોઈએ. રાજા કેવો હોવો જોઈએ, એ પણ સારી રીતે બધામાં પ્રિય હોવું જોઈએ, બધા દ્વારા સ્વીકારવામાં આવેલો હોવું જોઈએ. આપણું વચન કેવું હોવું જોઈએ તો યોગ્ય વિચાર કરીને બોલાયેલું હોવું જોઈએ. તો આ બધા જ એવા કામ છે ને, આ બધા કામ એ લાંબા સમય સુધી પણ કોઈ પણ પ્રકારના એ વિકારને પ્રાપ્ત કરતા નથી. આ રીતે કરવાથી કોઈ દિવસ પસ્તાવાનો આપણને વારો આવતો નથી. એવું આજે આપણે જ્યારે આ કામ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે પણ આપણે એમ કહેવાય યોગ્ય વિચારપૂર્વક આપણે કામ કરવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણે પાછળથી પસ્તાવવું પડે નહીં. શું ન બને? પાછળથી આપણને પસ્તાવવું પડે નહીં. આમ આ કબૂતરોનો રાજા ચિત્રગૃહ બધા જ કબૂતરોને સમજાવવા લાગ્યો છે કે કાર્ય કરતાં પહેલાં આટલી બાબતો આપણે ચોક્કસપણે વિચારી લેવી જોઈએ. આ વિરાંત જંગલ છે, અહીંયા ચોખાના દાણા ક્યાંથી આવ્યા, બરાબર ને? આ બાબતોને ખાસ કરીને આપણે સમજવી જરૂરી છે. આટલી સુધી આપણે આજે મતલબ કે સમજવાનું છે, આટલે ભણવાનું છે. આના આધારે કેટલાક પ્રશ્નો કરીએ તો સીમડાનું ઝાડ ક્યાં આવેલું હતું? ગોદાવરી નદીને કિનારે. ઝાડ ઉપર કોણ હતું? કાગડો. કાગડાનું નામ શું હતું? લઘુપતક નામનો કાગડો હતો. ઓકે. કાગડો કોને જુએ છે? શિકારીને. કોને જુએ છે? શિકારી.
શિકારી શું કરતો હતો? ચોખાના દાણા ફેલાવે નાખ્યા અને એની ઉપર શું નાખ્યું છે? ઝાડ ફેલાવે છે. આકાશમાં કોણ ઉડતું હતું? કબૂતરોનું ટોળું. એ કબૂતરોના ટોળાનો રાજા કોણ હતો? કોણ હતો? ચિત્રગ્રીવ નામનો એમનો કબૂતરોનો રાજા. કબૂતરો શું જોઈને લોભાયા? આ ચોખાના દાણા જોઈને લોભાય છે. આ ચિત્રગ્રીવ બધાને શું સમજાવે છે કે અહીંયા આ જંગલમાં ચોખાના દાણા ક્યાંથી હોય? બરાબર ને? મને તો અહીંયા કંઈક ગરબડ લાગે છે અને એના માટે વિસ્તારપૂર્વક બધા કબૂતરોને સમજાવે છે કે આપણે ચોખાના દાણા પર બેસતા પહેલાં આ બધા ચોક્કસ રીતે આપણે વિચારવું જોઈએ અને પછી જ આ કામ આપણે કરવું જોઈએ. બરાબર? આટલું એ આજે આપણે શીખ્યા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પેજ ઉપર શબ્દાર્થ આપેલા છે અને એક જ પેજમાં શબ્દાર્થ છે. બધાએ લખવા જરૂરી છે ને? 2 પેજમાં છે, બધાએ લખવા જરૂરી છે. 8-10 જેટલા જે અઘરા તમને લાગે છે એ અઘરા શબ્દો તમે લખશો તો ચાલશે. બીજા સહેલા શબ્દો નહીં લખો તો ચાલશે. પહેલાં શબ્દાર્થ લખશો, પછી અહીંયા આ પેજ ઉપર અનુવાદ આપેલો છે, અનુવાદ તમારે લખવાનું છે. બરાબર ને? અનુવાદ હું તમને સમજાવી ચૂક્યો છું. ફરી એકવાર જોઈએ તો અનુવાદ. ગોદાવરી નદીને કિનારે વિશાળ સીમડાનું ઝાડ હતું. જુદા જુદા સ્થાનોથી આવેલા પક્ષીઓ ત્યાં રાત્રે રહેતા હતા. તેઓમાં લઘુપતક નામનો એક કાગડો હતો. એકવાર સવારના સમયે કાગડાએ બીજા યમરાજની છે ફરતા એક પારધીને જોયું. એને જોઈને એને વિચાર્યું, આજે સવારમાં જ મને અશુભ દર્શન થયું. મને ખબર નથી કે તે ન ઈચ્છેલું શું દેખાડશે. એમ વિચારીને તે વ્યગ્ર બને છે, ચિંતિત બને છે. હવે તે પારધીએ ચોખાના દાણા વેરીને ઝાડ ફેલાવી અને તે ઝાડના પાછળના ભાગમાં સંતાઈને ઊભો રહે છે. એ જ સમયે ચિત્રગ્રીવ નામનો કબૂતરોના રાજા પરિવાર સાથે આકાશમાં ઉડતો જતો હતો. જમીન પર વેલાયેલા ચોખાના એ દાણા જોઈને કબૂતરો લલચાયા. પછી તે કબૂતર આજે ચોખાના દાણાથી લોભાયેલા કબૂતરોને કહ્યું કે અહીં નિર્જન વનમાં ચોખાના દાણા સંભવના ક્યાંથી? તો તેને વિશે વિચાર કરો. હું આને કલ્યાણ શુભ જોતો નથી. આ ચોખાના દાણા લોભથી આપણું બહુ મોટું અનિષ્ટ થઈ શકે છે. આથી સર્વ પ્રકારે વિચાર્યું કામ ન કરવું જોઈએ, વિચાર વગરનું કામ ન કરવું જોઈએ. કારણ કે સારી રીતે પચે તેવું અન્ન, ખૂબ હોશિયાર કુશળ પુત્ર, સારી રીતે શાસન કરાયેલી લક્ષ્મી, ધન સંપત્તિ, સારી રીતે સેવાયેલું રાજા, સારી રીતે વિચારીને બોલાયેલું વચન અને બરાબર વિચારીને જે કરાયું હોય તે અતિશય લાંબા સમયે પણ એ વિકારને પ્રાપ્ત કરતું નથી. ઓકે, આટલું અનુવાદ અહીંયા આપેલું છે બેટા. બરાબર? આ અનુવાદ તમારે તૈયાર પણ કરવાનું છે, તમારી નોટબુકમાં સરસ મજાનું લખવાનું પણ છે. બરાબર ને? ઓકે, પછી અહીંયા સ્વાધ્યાય રૂપે એક જ પ્રશ્ન મેં અહીંયા આજે આપેલું છે. આ એક પ્રશ્ન એવો છે જે પરીક્ષામાં ઘણીવાર પૂછાય છે કે પેરેગ્રાફ પરથી નીચે જે પ્રશ્નો આપેલા છે આ પ્રશ્નોના ઉત્તરો તમારે સંસ્કૃત ભાષામાં લખવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન અહીંયા આપેલો છે કે વ્યાદેન કિમ કૃતમ. વ્યાદેન મતલબ કે શિકારીએ શું કર્યું? તો વ્યાદેન તંદુલકરાના વિક્રિય જાલમ વિસ્તરીય. શું કર્યું છે? ચોખાના દાણા વેરીને જાળ ફેલાવી હતી. બીજો પ્રશ્ન અહીંયા છે બેટા, તસ્મિન કાલે કહા ગગને વ્યપસત. શિકારીએ જ્યારે જાળ ફેલાવી એ બાદ ત્યાં મતલબ કે શું આકાશમાં ઉડતા હતા? કોણ ઉડતું હતું? તો તસ્મિને વ કાલે ચિત્રગ્રીવા નામના કપોતરાજ સપરિવારમ ગગને વ્યપસત. પોતાના પરિવાર સાથે. કોણ? કપોતરાજ ચિત્રગ્રીવ. ચિત્રગ્રીવ નામનો એ કબૂતરોનો રાજા પોતાના પરિવાર સાથે ગગનમાં એને કે આકાશમાં ઉડતો હતો. આગળ ત્રીજો પ્રશ્ન છે બેટા,
कपोतराजः क्रीदिशेभ्यः कपोतेभ्यः अकथयत। जवाब अहीं आप्यो छे कपोतराजः तंदुलकरालुब्धेभ्यः कपोतेभ्यः अकथयः। कबूतर राजा केवा कबूतरोने कहे छे? तो तंदुलकरालुब्धेभ्यः चोखाना दाणाथी लोभायेला कबूतरोने कहे छे। केवा केतो हतो सर्वथा किम योग्यम कर्मम इति कपोतराजेन कथितम। उत्तरे आप्यो छे सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम। हमेशा विचारपूर्वकનું कर्म न करવું જોઈએ इथी एम कपोतराजेन कथितम। एम कबूतरोना राजाए કહ્યું। बराबर। आटला प्रश्नो पण अहींया छे, उत्तर पण अहींया छे। अहींया તમે કદાચ સંસ્કૃતમાં પેરેગ્રાફ નહીં લખો તો ચાલશે તમારી નોટબુકની અંદર, પણ પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર જે છે ને એ પ્રશ્ન અને ઉત્તર આ તમારી નોટબુકની અંદર લખવાના રહેશે। સંસ્કૃતમાં નહીં લખો તો ચાલશે પેરેગ્રાફ, પણ સંસ્કૃતમાં પ્રશ્ન અને ઉત્તર બંને તમારે લખવાના રહેશે। બરાબર। ફરી એકવાર યાદ અપાવું કે આમાંથી શું લખવાનું છે। પહેલાં શબ્દાર્થ 2 પેજના આપે છે, પણ બે પેજના નહીં લખવાના। એમાંથી અઘરા લાગતા 10-15 જેવા શબ્દાર્થ લખશો, એ બાદ અનુવાદ લખશું, અને પછી અહીંયા જે આ પેરેગ્રાફવાળો પ્રશ્ન આપ્યો છે, પેરેગ્રાફ નહીં લખો તો ચાલશે, સંસ્કૃત પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર આ 2 વસ્તુ તમારે લખવાનું રહેશે। ઓકે। પાઠ બહુ જ સહેલો છે, બહુ જ સહેલો છે, એટલે સમજ પડી જશે તમને। આશા રાખું કે તમને સમજ પડી જશે। બરાબર। થોડું ઘણું ડાઉટ લાગે તો 1-2 વાર રિપીટ કરીને પણ તમારે આ વિડીયોને સાંભળતા રહેશો તો ખ્યાલ આવશે। ઓકે। જય હિન્દ, જય ભારત।